جزاک اللہ. تو اب جب دو حکم آ گئے ہیں، ایک میں کہا گیا ہے کہ تم جلد بازی نہ کرو، ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ وہاں پہلے قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا، تو رسول کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں ابھی وحی آئی ہی نہیں، اور یہاں آ رہا ہے کہ میں وحی کے ذریعے چلتا ہوں، تو یہ ٹکرا نہیں گیا؟ بالکل. تو پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے نا کہ یہ انہی سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن ٹکرا رہا ہے یا نہیں. بالکل. اگر تو تم کہتے ہو کہ قرآن نہیں ٹکرا رہا، تو پھر تم نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ جو پہلی آیت ہے جس میں ابھی وحی آئی بھی نہیں اور رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ اس سے تو بالکل الگ چیز ہوگی. اور یہ آیت دلیل بن گئی ہے، یہاں کوئی خاص وجہ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ آیت یا یہ وحی آئی ہے. یہ پورا ایک سیکوینس بن گیا نا. بالکل. باب منصر کیا زبردست قانون آپ نے ایک اور کھولا ہے. باب جی منصر واللہ کیا چیز ہے آپ. نہیں آگے وہ آپ یہ معاف کرے. کیا کہہ رہی ہیں؟ کاظمی صاحب یہ ایک اور دیکھیے کتنی زبردست انہوں نے کلیرٹی دے دی ہے کہ یہ آیت اب ایک اور آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، ایک اور جگہ پہ ایک اور قانون موجود ہے. انصار الیمانی بھائی باب منصر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم خود آپ کے یہ پیچھے کون کھڑے ہے؟ ہوتے ہیں. یہ انصار یہ یمانی انکل کے ماننے والے ہیں نا، تو جنہوں نے آپ کو بات کر فالو لیتے ہیں نا کاظمی صاحب. او خیر یار کا سعود اپنی بھی باب منصر ٹھیک نہیں ہے واللہ کے وہ چھوڑ دیں. باب منصر اٹھاؤ. نہیں یار کیوں باب منصر کو کیوں دیکھیں، ضرورت ہے؟ شہادت کی موت مرنا تو ہمارے ورثے میں ہے نا، آنے دیں. وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کاظمی صاحب، بات ختم. سر جی ہم تو ان کو شہید کرنے کے چکروں میں، سر جی آپ اپنے لیے لے رہے ہیں، ہم تو ان کو سر جی السلام مارنے کے علیکم یا چکروں علی میں. مدد. بابر بھائی کیسے اور ہیں؟ بھائی حاجی مدد. جی بسم اللہ یا علی یا علی. علی بسم بابر اللہ. بھائی لائف کیوں نہیں لگا رہے؟ سیدہ میں بس 2 دن شاید کل بھی بزی رہوں گا، اصل میں شفٹنگ کر رہا ہوں جی، یہاں سے نا گھر شفٹ کر رہے ہیں، اچھا تو اس مصروفیت کی وجہ سے نہیں لگا سکا جی. صحیح صحیح. میں 2 دن سے انتظار میں ہوں. مجھے مرشد بھائی نے آپ کی پچھلی لائف کا بتایا، میں نے کہا ہائے ہائے، میں بیٹھی ہوئی تھی، میں سنا کچھ نہیں، میں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. جی 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 بس منڈے سے شاید میں انشاءاللہ. اچھا ایک منٹ اجازت ذرا نہیں مجھے چاہتا وہ ہوں. مسلم بھائی جی سے سر وہ بسم آیت لے اللہ لینے بسم دے اللہ کہ مسلم بھائی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ جلدی نہ کرو. نکالتا ہوں. بسم اللہ. السلام آپ بھی علیکم نکالے. میں انصار الیمانی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ابھی طالب والے بھائی ہیں، ابو طالب والے بھائی ہیں؟ ہاں سیم مسلک سیم ہے ہم دونوں کا. آپ یمانی ماننے والے ہیں؟ سر جی ہم جی لوگ میں اس آپ کی وقت آپ سے قرآن میں جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں، اور یعنی جی آپ کہ کی ٹاپک آواز یہ ہے بہت کہ کم آ رہی ہے، کائنڈلی تھوڑا سا نا لاؤڈلی بولیں تاکہ جی سب جی سن سکیں. ٹاپک یہ ہے کہ نہیں نہیں، آپ ہمارے ایتھیزم، رائٹ؟ مسلک والے نہیں، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ وہ آپ ہمارا آڈینس آپ کے پاس جائے یہ نہیں، سوچ میں کے کہ آپ ٹاپک ہم کی اور بات ایک کر ہیں. رہا ہوں. میں ٹاپک یہ ہے کہ چلیں جی قرآن میں بات غلطیاں ہیں. کریں. جی جی بسم اللہ. آپ ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے یا میرے مسلک کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں نہیں، آپ مکس نہ کریں، صرف یہ کہہ رہی ہوں، ہم آپ والے نہیں ہیں. آگے بولیں جی بسم اللہ. میں نے آپ سے کب کہا کہ ہم آپ والے ہیں؟ نہیں، آپ نے بولا سیم مسلک، ہم نہیں ہیں سیم سیم مسلک. مسلک لائک ابو طالب. جی بسم اللہ بولیں، بات کریں آپ نے کہا ٹاپک پہ. کہ آپ جی ابو جی بس طالب والے ٹھیک ہے، ہیں کیا، تو اوکے میں جی نے کہا اوکے جی، کہ بات ہو ہاں گئی. میں ان کی سیم مسلک کا ہوں. آل رائٹ جی بسم اللہ ٹاپک پہ. جی تو یہی ہم لوگ بات کریں کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، رائٹ؟ ہم لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. کس نے کہا کہ قرآن ہم کہا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں؟ ابھی آپ نے بتا رہے تھے کہ جیسو ایک آیت میں ایسا لکھا ہے کہ رسول او نہیں خدا، بھائی، خدا کے بندے ہمیشہ پہلے کسی چیز کو سنو پورا، پھر اس کے اوپر اپنا کمنٹ شاید دو. نہیں سنا ہوگا، وہی تو میں پوچھ ہاں، رہا ہوں کہ ٹاپک کیا ہے. بات آپ کے آنے سے پہلے یہ چل رہی تھی جی کہ جی ایک شخص ایک آیت نکال کے لے کے آتا ہے اور وہ کہتے اس آیت کا یہ مقصد ہے. تو یہ بہن نے یہ سوال کیا تھا، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں، اس آیت سے پہلے کچھ آیات کو دیکھنا پڑے گا اور جو بعد والی آیات ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہاں سید یہ وہ والی آیت سورہ مریم کی ہے، فَلَا تَعَجَّلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدًّا. جزاک اللہ. اور سورہ اور اس آل کے بعد عمران کی بھی ہے، 200 نمبر سے ذیشان نے نیچے لکھا تھا شاید، آل عمران کی 200. یہ سورہ مریم کی ہے. جی اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. معصوم بھائی میں ذرا اس کو اٹھا رہا ہوں. چلیے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ رش ہے. جی. میں کہہ رہا تھا کہ رش ہے. 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 میں کہہ رہا تھا کہ رش ہے.
اچھا ایک تو یہ ہو گئی، اور ایک سورہ کیا بقرہ کی عمران کی 2 وعلیکم السلام مولا علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ خیال میں میری طرف سے نا مسئلہ ہے، میں دوبارہ آتا ہوں. نہیں سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ اوکے نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایشو نہیں سر. سید کیا حال ہے؟ طبیعت، صحت، مزاج کیسے ہیں آج آپ؟ دعائیں آپ کی دعائیں، مولا کے احسان، مالکوں کے کرم. پروردگار آپ کو شفا یاب مسم بھائی آپ بات کیجئے، پھر ہم انصار بھائی سے جو ان کا مقتل لیتے ہیں کہ اگر وہ نے اس طرح بھی انہی سمجھ سے لیا بات تو کر آپ نے لیتے کیا ہیں سمجھا؟ اس موضوع کو جی بعد میں ہم، یہ اپنی باتیں ہیں نا، ہم بعد میں ان سے کر بات لیں جی کریں. انصار انہی بھائی سے آپ بات کریں. بتائیے کہ اگر ہم جو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے وہ لیا کہ آپ کو لگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، تو آپ جو بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے پلیز وہ کر دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ. بسم اللہ انصار بھائی. جی نہیں، میں تو ویسے سننے کے اس میں آیا تھا کہ مگر اگر آپ چاہتے ہیں مسئلہ کے بارے میں، یہ بس یہی ہے کہ ایک وصیت ہے رسول خدا کی جس میں لکھا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدی، اور جو پہلا مہدی ہے وہ امام المہدی کا بیٹا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. یہ وصیت شیعہ کتب میں 1200 سال سے موجود ہے، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب میں. اور اس وصیت کے بارے میں شیخ مرزا نوری الطبرسی محدثین میں سے آتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کہا کہ یہ سند معتبر ہے اس وصیت کی. تو یہ سارے چیزیں اسکین پیج میں اویلیبل ہیں، شیخ طوسی کی کتاب اویلیبل ہے، النجم الثاقب اویلیبل ہے جس میں امام المہدی علیہ السلام کی نسل کے بارے میں بات کیا گیا، 4 بیٹوں کے بارے میں بات کیا گیا. تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ضعیف وصیت ہے، تو اگر یہ ضعیف وصیت ہے اور یہ جھوٹی وصیت ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی اس کا ایڈوانٹیج لے کے اپنے آپ کو ثابت کیا اور اس وصیت پر دعویٰ کیا. اللہ نے اس وصیت کو محفوظ رکھا، اور اس وقت 1999 میں اس کا دعویٰ ہوا ہے احمد الحسن کے ساتھ کہ اس وصیت میں جو احمد ہے وہ میں ہوں. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ 1200 سال سے اس وصیت کا کوئی مس یوز کیے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول خدا کے لیے کرسچنس بولتے ہیں کہ احمد جو نام آیا ہے، حضرت عیسیٰ نے جو نام بتایا ہے کہ احمد آئے گا اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے، اس کا دعوے دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. تو 700 سال میں ان کے علاوہ کوئی اور دعویٰ نہیں کیا، تو کوئی اور مس یوز نہیں کیا اس وصیت کو، سوائے اس کا جو حق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے اس وصیت پر دعویٰ کیا. ہمارے بھی اچھا یہی دعویٰ ہے. یہ بتائیں کہ امامت بلند ہے یا توحید؟ امامت بلند ہے یا توحید؟ جی جی، اول توحید، دوسرے عدل، اوکے. تیسرے اچھا رسالت، اب یہ چوتھا بتائیں امامت. کہ 5 لوگوں نے تو قیامت. خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، جی، لوگوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو خدا نے محفوظ کیوں نہیں کیا رکھا؟ بسم اللہ. لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یہ کوئی دعویٰ کرنے سے ہمارے حق دعوے دار سے کیا نسبت ہے اس کی؟ کہ اگر وہ جھوٹا نہیں کر سکتا تو ان جھوٹوں نے جی خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ ہاں، یہ بات آپ کی حق جی ہے کہ دیکھیے موسیٰ بن عمران جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت 50 لوگ تھے جس نے دعویٰ کیا میرا نام موسیٰ ہے، اور ان کا نام واقعی موسیٰ تھا، اور میرے والد کا نام عمران ہے، ان کے والد کا نام واقعی عمران تھا، اور یہ دعوے دار سب تھے. لیکن صرف ایک نے وصیت یوسف اٹھائی اور کہا کہ وصیت یوسف میں لکھا ہے لاوی بن یعقوب کی نسل سے موسیٰ بن عمران آئے گا اور وہ میں ہوں. یعنی جو واحد اور صاف دعوے دار ہوتا ہے وہ وصیت کا ریفرنس آپ کو دیتا ہے. تو 50 میں سے صرف ایک ہی رہا جس نے وصیت یوسف اٹھائی، اور ان ساروں میں سے جو نبیوں کا دعویٰ کرتے رہے، بھائی طویل ہو جائے گی بات. جو سمپل سوال ہاں آپ میں سے آپ کو پوچھا ایگزامپلس کے ساتھ بولوں گا نا. نہیں ایگزامپل نہیں چاہیے، سمپل میں نے 2 ٹک سوال کیا.
अब जी दो टोक जवाब दें। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया कि तौहीद बड़ी है या इमामत, आपने कहा तौहीद बड़ी है। तो मैंने कहा जो छोटी चीज है उसकी हिफाजत का तो अल्लाह ने इतना इंतजाम कर दिया कि कोई हाँ झूठा शख्स दावा नहीं कर सकता, और जो जी बड़ी तौहीद है उस पर उसने हिफाजत ही नहीं की। इतने लोगों ने खुदा होने का दावा कर दिया, तो उसने झूठों को क्यों नहीं दावा करने से रोका? जवाब दें बिस्मिल्लाह। क्योंकि उनका दावेदार कोई है ही नहीं ना भाई। इसमें समझ ये करना क्या है इसमें? अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उसने कहा है मैं इस रास्ते को मुहाफिज मैं हूँ, मैं इस रास्ते में जो मोमिन है उनको बचा के रखूंगा। ये बात है, ये बहुत जरूरी बात है। नहीं, ये जरूरी नहीं, आपकी अपनी बनाई हुई कहानियां हैं, इसमें कोई देखिए इमाम फायदा जाफर नहीं है। सादिक देखिए अलैहिस्सलाम ने चले फरमाया, आगे मेरी बनाई हुई चलते। कहानी है ना, ठीक है, मेरी बनाई हुई कहानी है। इमाम हाँ, जाफर आपको सादिक बनाई। अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किसी के पीछे मत जाओ, तुम किसी के पीछे मत जाओ सिवाय उस शख्स के जो वसीयत, परचम और रसूल खुदा का हथियार लाए। ओ खुदा के ये बंदो, ओ बात खुदा आप के बंदो, समझिए बात को। सिंपल सी बात हो, आप नबूवत को दावेदार मानते खुदा हैं? के होंगे, दावेदार रसूल के मैं होंगे, सिंपल सी दावेदार बात पूछ नबियत के रहा हूँ, होंगे, मैंने मगर हमको सिंपल किसी के सा पीछे नहीं जाना है। बता रहा हूँ सवाल आपको सुन मैं। लो ना, सवाल सुन लो, सिंपल जी सवाल सुन लो। आप अंबिया को मानते हो? जी आप रसूलों को मानते हो? जी बिल्कुल। अब यहाँ जितने भी मोहम्मद और आले मोहम्मद को सच्चे मानने वाले बैठे हुए हैं, सारे गवाह बन जाना। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अगर मेरे सवाल गलत हो या ये जवाब गलत दें तो आप लोगों ने इसका नोटिस लेना है। मैं दोबारा सवाल दोहराने जा रहा हूँ। आप नबूवत को मानते हैं? जी आप रिसालत को मानते हैं? जी जिस नबूवत को आप मानते हैं हम्म। उस नबूवत की नबी की नबूवत की दलील क्या है? बिस्मिल्लाह बताएं, सुनते हमारे जाएं नबी सारे मोमिनीन। अब जी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दलील है वसीयत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसमें लिखा है कि अहमद आएगा इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल से। मैंने और एक नबी आपने का नहीं पूछा सवाल, दोबारा सुन लो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लो। मैंने सवाल ये किया है कि आप अंबिया को मानते हैं? जी आप रसूलों को मानते हैं? जी जी बिल्कुल। जिन अंबिया और रसूलों को आप मानते हैं, अंबिया पर दलील, नबूवत पर दलील पेश करें और रसूलों की रिसालत पर दलील पेश करें। क्या है? अब सारे मोमिनीन सुनेंगे हम सुकून से यहाँ बैठ के। जी बिस्मिल्लाह। वही तो मैं बता रहा हूँ कि शुरू से लेके आखिरी तक, आदम से लेके खातम तक, हर एक की दलील साफ तौर पर यही है कि जो आदम की दलील थी वही दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आदम के लिए नस कायम की गई। अल्लाह ने नस कायम कर दी कि तुम आदम को सजदा करो। एक नस सामने मौजूद थी कि आदम तुम्हारा खलीफा होगा। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही दलील कायम होती है कि जब मोहम्मद ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आगे रसूल बढ़ो, हूँ, ये सुन लिया, आगे बढ़ो, इसके अलावा कोई और दलील? बिस्मिल्लाह। इसके अलावा कोई और दलील नहीं है। देख लिया मोमिनीन, दलील यही है कि देखे नस कायम मोमिनीन, होती है। सुन लें इन लोगों की खियानतें जी कि ये अपनी मर्जी की बात को तो मानते हैं अच्छा, जो मेरे इनके छोड़िए, आप इमाम मकसद के जाफर सादिक खिलाफ आती अलैहिस्सलाम है। वही बोल रहे हैं, तुम कोई सुनो चीज को मत यार, मानो खामोशी सिवाय से इस आप दलील सुन लो, के। आप सुन लो, आपको सुना है ना, आप सुनो, खामोशी से सुनो। देखें मिसम भाई, आप साहिब इल्म बैठे हुए हैं यहाँ पर, दीगर अफराद भी बैठे हुए हैं, आप अरबी अबारत पढ़ के भी इनको सुना सकते हैं ताकि इनका मुंह बंद करने के लिए शायद वो बहुत बेहतर हो जाए। ये कहते हैं कि नबूवत और रिसालत की फकत दलील वसीयत है। मैं आपसे मुखातब हूं मिसम भाई, माइक ओपन करें। खुदा जी बिस्मिल्लाह। और उसकी हर हुज्जत को गवाह बना के बताएं कि क्या अंबिया और रसूलों की फकत उनकी नबूवत और रिसालत पर सिर्फ और सिर्फ वसीयत दलील है? नहीं, अब इनसे पूछे कि ये कुरान के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्या ये कुरान की आयत है या नहीं कि हमने बाज अंबिया को बाज अंबिया पर फजीलत दी? दराजतुन बादुन अला बाद। अब इनसे सवाल करें कि अगर सबकी दलील नबूवत और रिसालत एक है तो फजीलत कहां से आ गई? बिल्कुल। और इसके साथ एक और सवाल जोड़ते हैं कि वो तालूत और जालूत की जगह जी जब जी जंग जी होती जी, है अभी तो बहुत से वहाँ, आगे। जी, और वहाँ पर अगर जो है ना वो वसीयत से ही किसी इमाम की इमामत साबित हो जाती है तो सिफात इमामत अंबिया आइमा को अलग से बयान करने की जरूरत पेश क्यों आई? जी क्या बिल्कुल ऐसे ये ही बात है।
ये बात सच है कि आयमा की सिफात आयमा ने खुद बताई आपने? बिल्कुल बता रखी है उन्होंने। और अगर इनकी बात को तस्लीम किया जाए तो फिर तो सिफात की जरूरत ही नहीं, सिर्फ वसीयत की जरूरत है। और सईद वसीयत तो कोई भी लेकर आ जाएगा भाई, मैं भी जज़ाकल्लाह। लेके आ पहली जाऊंगा। बात तो इनका सबसे बड़ा अगर झूठ आपके ये है। पास हाँ, वसीयत कोई भी लेके आएगा तो 1200 साल तक कोई लेके क्यों ओ नहीं भाई आया लेके आओ ना। आप वो वसीयत जिसकी आप बात कर रहे हो, वो हकीकी वसीयत आपके पास है? बिल्कुल सामने शेख तुसी किताब में मौजूद ओह है। शेख तुसी किताब कल की बात है। ये रसूल अल्लाह के हमारे दौर में असल मुहाशिरे पेपर में तो किसके मौजूद पास ना है? भाई, वो मुहाशिरे किताब में में तो लिखी मौजूद गई है ना थी। भाई। ओ खुदा के बंदे, ओ खुदा के बंदे, वो कह सिंपल रहे में हैं वसीयत कि मौजूद है, नहीं वो कलमी उसका नुस्खा मिसयूज जो क्यों नहीं किया गया फिर? जो मौला वो अली ने कल अपने हाथ से लिखा था, रसूल अल्लाह ने लिखवाया था, वो कागज दिखाओ कहाँ है? वो वारिस के पास है, इमाम अल महदी इस तो वक्त हुज्जत है, यहाँ उनके पास अंडे है वो। बेचने आए आप लोग। अगर वारिस के पास है तो फिर आप क्योंकि अंडे इमाम ने बेचने आए। फरमाया तुम्हें वो तुम्हारी अलानिया वसीयत दिखाएगा, वसीयत ज़ाहिरा, वसीयत हकीकी नहीं। दोनों लफ्ज इमाम ने बताए हैं, वसीयत ज़ाहिरा और वसीयत हकीकी। और जब मेहदी आएगा मेरे तो मेरे वसीयत बाप ने ज़ाहिरा मुझे दिखाएगा। वसीयत लिखवाई तो वसीयत मेरे पास होनी चाहिए ना। किताब में है क्या आपकी कर रही किताब है? में, शेख तुसी में है ना भाई, और आपके मैं पास किताब वसीयत को क्यों मौजूद है। मानूंगा? मैं किताब, मेरे पास वो वसीयत का वारिस मैं हूं, मेरे पास होनी चाहिए। आप वारिस है? उस वसीयत का वारिस भाई अगर मेरे बाप के बाद मैं वारिस हूं तो वो वसीयत मेरे पास होगी, गांव हाँ, वाले तो इमाम लोगों के महदी पास नहीं अलैहिस्सलाम इस होगी। वक्त दुनिया में हुज्जत कौन है? इमाम महदी अलैहिस्सलाम है ना भाई। ना लोगों को धोखा दो खुदा के लिए। मेरे भाई इमाम महदी अलैहिस्सलाम वसीयत के हुज्जत है। अभी एक तो इधर एक से मिसाल सैयद, एक मिसाल सैयद इनको दीजिए कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया और मैंने अखबार में उसका इश्तहार निकाल दिया। अब मेरे पास उसके आग करने का इश्तहार जो है वो अखबार में तो मौजूद है, तो जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैंने भी तो कोई जवाब देना है कि मैंने आग किया है कि नहीं। तो अब ये इस बात की गवाही कौन देगा कि मैंने आग किया है कि नहीं? वो तो मुझ पर डिपेंड करता है ना। अब ये कह रहे हैं कि वसीयत जो है वो इन साहब के नाम की है जिनको ये नॉमिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर इमाम ज़माना से मिलना पड़ेगा ना। तो जब तक वो नहीं आएंगे ये साबित नहीं होगा। तो फिर ये रसूल खुदा कैसा साबित होगा फिर? रसूल खुदा अपने इल्म से, अपने मौजज़ात से, तो अपने बात की हिलम बात से, है। अपनी अभी हिकमत मैं से। आया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं रसूल हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं साबित कैसा होऊंगा? मैं आप अपने इल्म से साबित होंगे, अपने भाई वो तो मौजज़ात से बाद में है साबित ना, होंगे। पहले तो पत्थर पड़ेंगे मुझे। ओ भाई पत्थर तो तब पड़ेंगे ना अगर आप साबित ही ना कर सके, तो आपसे इसी मैं वजह से आप मांगूंगा। समझ रहे हैं कि आपकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर क्यों पड़े? ओ भाई ये पत्थर तो वो बेशर्म लोगों ने मारे ना। सर हमारे मारा शिया माहौल अकीदे में नहीं लोगों- हमारे शिया अकीदे में पत्थर नहीं पड़े सर। पत्थर तो डाल रहे थे लोग, नियत तो कर चुके थे। मौला अली बचा लिए वो अलग बात है, मगर नियत तो हो चुकी थी ना भाई पत्थर मारने की। नहीं, कौन से आपकी शिया ने दलील पत्थर क्या मारे? थी? रसूल खुदा की रिसालत की दलील क्या थी? इल्म। आपने बताया कि मेरा नाम वसीयत ईसा में मौजूद है। ओ खुदा के बंदो, ओ खुदा के बंदे। जी, और रसूल अल्लाह ने नहीं ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो वसीयत है, ये तो दलील अगर बनती तो सिर्फ ईसाइयों के लिए बनती है, यहूदियों के लिए कहां से बनाओगे? उनकी किताब में भी मौजूद है। तो इसलिए मैं उनके कह पास रहा ही हूँ मौजूद है। गलत बयानी ना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत पर सबसे पहले 40 साल लोगों में रह के अपने वजूद को लोगों में सुनो, पूरी बात यहूदियों सुनो, के पास, रोकना नहीं। यहूदियों के पास सुन ईसा तो की सुनो, दलील अब बात मौजूद को ना थी। काटो, बात को ना काटो। ईसा पूरी की बात दलील को मौजूद थी पूरी यहूदियों बात के सुनो। पास। मुझे पता है तुमको अब यहाँ जलन शुरू हो जाएगी। नहीं पूरी नहीं, बात आप पूरी सुनो। बात बोले, आप मेरे को बोले ना ओ, यहूदियों के पास क्या दलील इनको है, म्यूट लगा दो, बता आप दूं मैं? इनको म्यूट अरे भाई, लगा। आप मेरे को बोलने अंसार में भाई क्या साबित है? अंसार भाई यूं करते हैं ना कि आपकी बात होगी बाब इमान साहब की बात खत्म करके वो अच्छी हाँ। हमेशा से आपको खुद बताएंगे, कह देंगे कि जी बिस्मिल्लाह आप बात करें, जैसे कि अभी तक वो करते रहे हैं। वो आपको खुला हाँ जी। मौका देते हैं हमको, क्योंकि हम बड़े अभी अच्छे मैं भी कुछ तरीके से कहना बात करें चाहूंगा। उनको जी एक काज़मी ही सैयद, जी बाब इमान काज़मी साहब सैयद, आप सवाल खत्म सुनो। कीजिए फिर आगे जी, मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर जितने मुसलमान हैं, किसी एक मुसलमान को इस बात पर इख्तलाफ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 40 साल लोगों के बीच में गुजारे। अपना किरदार, अपना इखलाक, अपनी सदाकत, अपनी ईमानदारी, अपना सब कुछ प्रैक्टिकल लोगों के सामने पेश किया। सिर्फ वसीयत को पेश नहीं किया। क्या मैं काज़मी सैयद सही कह रहा हूं? सर जी बिल्कुल न्यूट्रल होके 100% दुरुस्त, यही बात है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सब कुछ पेश किया पूरा मुकम्मल पेश किया। जी, बिल्कुल सर जी। उसके बाद जब रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया तो क्या लोगों के सामने वसीयत को दलील बनाया या मुझसा लोगों ने तलब किया दिगर अंबिया की तरह?
मुझे तलब के सच कुरान भरा हुआ है, हर चीज किताबें भरी हुई हैं, जज़ाकल्लाह। इसी की बुनियाद और इल्म की यानी बुनियाद पर। पहली दलील क्या बनी? रसूलुल्लाह ने अपने मौजूदा 40 साल इन लोगों के बीच में गुजारे, अपना किरदार, अपना इखलाक, अपने नबूवत के ऐलान से पहले इन लोगों पर दलील कायम की अपने इखलाक, अपने किरदार से। ऐसा ही है। बेशक सर जी। अब सवाल ये होता है कि उसके बाद जब ऐलान नबूवत कर दिया तो वहां एक मसलक का या एक मजहब का बंदा नहीं था, सिर्फ ईसाई नहीं थे, सिर्फ यहूदी नहीं थे, दीगर मज़ाहिब के अफराद भी मौजूद थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो सर जी बिल्कुल मौजूद तो अगर इनकी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो ईसाइयों की किताब में तो रसूलुल्लाह का नाम अहमद था, दीगर अफराद जो मज़ाहिब थे उनकी किताबों में तो नहीं था। ये अगर दलील बनती भी है तो ईसाइयों के लिए बनेगी। है, सीधी सीधी बात है सर, उनकी जो जज़ाकल्लाह। ऊपर दलील है। तो अब उन तमाम इंसानों पर रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत की दलील को कायम करना था। तो अब मुझे दिखाओ कि रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत पर वसीयत को दलील बनाया हो और लोगों ने वसीयत को दलील मान लिया हो बगैर मौजज़े के। क्या मैं सही कह रहा हूं काज़मी सैयद? बिल्कुल सर जी, इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक वसीयत सर जी दलील नहीं बनती किसी की उसके बल्कि ऊपर। वसीयत को सैयद किसी ने भी नहीं माना। किसी ने भी नहीं माना, ऐसा ही जी है। हाँ। तो वसीयत के साथ सिर्फ वसीयत नहीं, सबसे पहली चीज है नबी, रसूल और इमाम, इनके पास इल्म इलाही का होना, और उस इल्म इलाही से जो कुदरत से वो ज़ाहिर करते हैं, मुझसे का नाम हम उसको देते हैं। अंबिया हो या आइमा हो या रसूल हो, उनके लिए तो नहीं है मौजज़ा, लेकिन हमारे लिए वो मौजज़ा है। मिसाल के तौर पर सूरह कमर को ले लें। क्या सूरह कमर के अंदर शक्ल कमर का वाक़या मौजूद है या नहीं काज़मी सैयद? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ये मौजूद क्यों है आया? सर जी। ये क्यों? जब बात वसीयत पर ही खत्म हो जानी थी तो रसूल अल्लाह को चांद के 2 टुकड़े करने की जरूरत क्यों पेश आ गई? ये बयान दलील कायम करनी थी सर जी। जवाब मैं अब कब देख जी बाब इमान साहब, आपकी बात अगर मेरी खत्म मेरी हो सिर्फ गई 2 तो बातें रह गई, उसके बाद मैं इनको मौका दूंगा ये अपनी पूरी बात करें। जी यहां बिल्कुल। तक काज़मी से जो बातें मैं कर रहा हूं, क्या किसी मुसलमान को इन बातों पर इख्तलाफ है? नहीं सर जी। अब है, सवाल मुझे ये है, पैदा बिल्कुल है। हो, ओ भाई आपकी तो बात ही नहीं, आप अंबिया पर अल्लाह पर भी इख्तलाफ करें जो आप कर रहे हैं। बस एक भाई मिनट आपने देते हैं वो उनकी मुसलमानों की बात बात का। की, जी आपने एक मुसलमानों मिनट की बात अंसार की भाई, ना भाई। अंसार भाई बस एक मिनट देते हैं उनको, आखिरी कमेंट ले रहे हैं बाब इमान साहब से, फिर आपकी तरफ आते हैं। वो मुकम्मल माइक आपके पास होगा, हम सब म्यूट करके बैठेंगे। अच्छा काज़मी से आखिरी बात मेरी ये है कि ये तमाम अंबिया और अंबिया में हमारे आखिरी नबी, मैं कहता हूं कि हमारे नबी तमाम अंबिया के इमाम होते हुए, इमामुल अंबिया होते हुए, उन्होंने भी अपनी नबूवत पर सिर्फ वसीयत को दलील नहीं बनाया। अगर कोई मुसलमानों में कोई शख्स, जैसे ये शख्स बैठा हुआ कहता है कि नहीं सिर्फ वसीयत दलील है, तो मैं कहता हूं कि इस जमीन पर किसी नबी की नबूवत साबित हो सकती नहीं सिर्फ वसीयत के जरिए से। अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर कोई नबी मेरे सामने सिर्फ वसीयत को लेके आए ना और कहे कि फकत मेरे पास ये दलील है, तो मैं इख्तियार रखता हूं, मैं उसका इनकार कर दूंगा। जी बिस्मिल्लाह। सर भाई अब आप माइक आपके पास है, आप तसल्ली से बात करें। मैं पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस को फिर से दोहराऊंगा कि तुम किसी शख्स के पीछे मत जाओ जब तक कि वो रसूल खुदा का परचम, रसूल खुदा का हथियार, रसूल खुदा की वसीयत, ये 3 चीज़ों के साथ आए। तो यहाँ पे सिर्फ वसीयत नहीं है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों की बात की है, परचम, हथियार और वसीयत, यानी उसका वसीयत में नाम हो। हथियार, रसूल खुदा ने फरमाया इल्म मेरा हथियार है। आपने बिल्कुल सही बात की कि रसूल खुदा ने अपने इल्म से साबित किया। बेशक रसूल खुदा का हथियार इल्म था, और इस वक्त जो शख्स अपना नाम वसीयत में दिखा रहा है वो शख्स 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुका है। और तीसरी चीज़ है परचम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ का परचम उठेगा और उस पर लिखा होगा अल बया लिल्लाह। ये तीनों चीज़ों ये शख्स लेके आया है। और जहाँ तक के मौजिज़े की बात है, ये चेंज करूँ, एप्लीकेशन चेंज कर दूँ तो अच्छा एक मिनट रहिए, मैं अपना लैपटॉप खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशन चेंज करूँ तो शायद मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं पहली बात तो ये है कि काज़मी मेरी बात सिद्ध, खत्म आपने होने दीजिए। तजाद देखा नहीं? आपकी अपनी बात शुरू कर, मैं सिर्फ एक छोटा सा उनको पॉइंट दे रहा हूँ। काज़मी सिद्ध माइक ओपन करें। जी सर जी। आपने इनकी बातों में तजाद देखा? भाई मेरी कहाँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बात और है। भाई एक मिनट सर, मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। सर जी। काज़मी सईद पॉइंट को नोट जी किया, सर। तजाद देखा। जी एक तरफ सर ये जी। कहते हैं कि वो वसीयत दलील है
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ احمد الحسن نے 50 کتابیں لکھی ہیں. اب میرا جی سوال ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہے تو دکھاؤ. بسم اللہ. کوئی کتاب نہیں سر جی، دیکھیے کوئی بھی نہیں سر. رسول خدا یہ کا تو علم ثابت ہو چکا ہے. نے کتاب 50 کتابوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا علم ان کی کتابوں میں ہے موجود. تو پھر پتا چلا کہ وہ علم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے ہی نہیں کتابوں والا. نہیں، جو شخص جو بولتا ہے نا، جو دعوے دار جو دعویٰ کرتا ہے، اس کا علم اس کی زبان سے ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ لکھو یا بولو، دونوں باتوں سے علم ثابت ہوتا ہے. اب سر جی وصیت کا جہاں تک سر جی اب دیکھتے ہیں نا، اگر آج کے دور میں میں کسی عدالت میں چلا جاؤں نا اور میں کہوں کہ جی 1000 سال پہلے جو ہے یہ وادی تیجرا میں جو ہے میری اتنی جائیدادیں ہیں اور جو کہ تھیں اور واقعی موجود، اس وقت سر جی میں اس کو بین دلیل میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں اس فیملی سے بھی ہوں، میرے پاس اس فیملی کی تبرکات اور معجزات بھی موجود ہیں، یا وہ جی، چیزیں فاطمہ موجود ہیں. رضی سلام ایک اللہ علیہ نے کاغذ کیا پہ کیا تو نہیں تھا؟ ہوگا، جی، ایک فاطمہ کاغذ رضی پہ تو سلام نہیں اللہ ہوگا. نے رسول خدا کا پیپر لا کے دکھایا تھا نا ابو بکر کو، جو پھاڑا گیا. پھاڑ گیا. جی وہ یہی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 1200 سال بعد ایک کاغذ نکالنا، مسئلہ جی، یہ تھا انصار بھائی، بڑا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ میں اتنی دو حدیثیں پیش کروں اتنا گا یہاں پر. ویک تھا. جی کریں میری بات لے لیں. وہ اتنا ویک آرگومنٹ ہے نا کہ 1200 سال کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی بنیاد پہ کوئی دعویٰ کرے، ورنہ مسلمہ کذاب موجودگی میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کار ہے ہم کہ اس میں ہم دم اس تھا. بات سے دیکھیے، ہم اس بات سے متفق ہے کہ رسول خدا نے 4440 معجزے دکھائے تھے، لیکن ایسے بھی وقت آئے جہاں پہ رسول خدا نے معجزہ نہیں دکھایا، جیسا کہ کمال الدین میں لکھا ہے کہ تو ہم کے پہاڑوں کو دور کر دو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا، سرداران قریش سے کہا کہ تم نے جو رٹ لگائی ہے کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک زمین سے چشمہ جاری کر کے نہ دکھاؤ. بس یہ کہہ کر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مطالبہ کیا ہے جن کو انجام دے بھی دو تو بھی یہ نبوت کے لیے برہان نہیں ہو سکتا. رسول اس سے کئی بلند ہوتا ہے کہ جاہلوں کے معجزے کے مطالبات پر توجہ دے. کتاب المبین چیپٹر 396 کہ بے شک معجزہ جو دکھایا جاتا ہے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے معجزہ مانگا تھا تو اللہ نے پوچھا کیا تم پر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا بے شک اللہ تجھ پر ایمان ہے. ایمان میں اضافہ، کفر کے کفریت میں اضافہ، یہ دو چیزیں معجزہ کرتا ہے. جب معجزہ دکھا دیا جائے، کفر اس کا انکار کرے تو اور اس کا کفر بڑھ جاتا ہے. میں انکار ایمان کرتا میں ہوں میرے کفر، اضافہ تھا. میری بات سنیے، میں انکار کر رہا ہوں میرے کفر میں اضافہ کر دیں. ہو رہا ہے بھائی، کرنے کی ضرورت نہیں نہیں. آپ رسول معجزہ کا دکھائے نا. دیکھیں گے اور آپ انکار کریں گے رسول کا تو آپ کے کفر میں اور اضافہ ہو جائے گا. نہیں رسول کی بات نہیں ہو رہی نا، آپ کے صاحب کی بات ہو جو رہی. بھی حجت ہو اور وہ معجزہ دکھائے. مسم بھائی ابھی دیکھیں، مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. مسم بھائی دیکھیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے 4000 کچھ معجزات دکھائے مومنین کے لیے، اور سن تو لے کرسچنز کے لیے نہیں. وہ میں آپ کے بھائی پلیز بات میں بیچ میں نہ کاٹا کریں. ایک آپ بھی کو پہلے معجزہ نہیں دکھایا شک رسول تعصب نے. سیکھ لیں کون پہلے. سا نہیں سر جی، شک القمر کون سا مومنوں کے لیے تھا؟ مومن کے لیے ہے بھائی. کرسچن کون بولتا ہے آج تک نہیں بولتا انہیں کہ یہ معجزہ دکھائے، انہیں بولتا کہ ہوا ہی نہیں. ابو جہل مومن تھا، کافر تھا، مگر اس میں اس کے کفر میں اضافہ ہوا نا بھائی. تو کوئی ایک روایت بتائیے، ایک روایت بتائیے کہ شکل قمر کسی مومن نے طلب کیا ہو. دیکھیے ابو جہل یا محمد تو طلب کرتا ہی نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں بس ہے. یہی رسول بات. خدا کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبوت کا برہان نہیں ہو سکتا. اگر میں دکھا بھی دوں تو نبوت کے لیے اور تو پھر لے کے کیوں آئے؟ اگر یہ برہان نہیں ہے تو لے کے کیوں آئے؟ مومن کے ایمان میں اضافہ کے لیے. مجھے یہ بتائیے، یہ جو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ید بیضا تھا، یہ جو قرآن میں موسیٰ علیہ معجزہ کے السلام، لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ بات تو ابراہیم سنیں، علیہ السلام نے فرمایا میرے ایمان میں اضافہ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا. بھائی میرے ختم تو کرنے دیجیے نا بھائی، آپ لوگ بیچ میں بات رہے ہیں تو فائدہ. آپ لوگ کے ٹائم پہ میں خاموش بیٹھا تھا. لیٹ می فنش دین یو کین ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ. اوکے ٹیل. تو یہاں پہ رسول خدا نے صاف طور پہ بتا دیا کہ میں دکھا دیتا ہوں معجزہ، میں دکھاتا ہوں اور میں دکھاتا رہوں گا، مگر تمہارے یہ نبوت کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو چاہوں تو بول سکتا ہوں کہ احمد حسن نے کتنے معجزے دکھائے، کتنے مردوں کو زندہ کیا، میں سب بول سکتا ہوں، مگر یہ آپ کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ میرے لیے ہے، آپ لوگ کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ عیسیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا، کئی بیماروں کو شفا دی،
لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یہودیوں میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ لوگ پڑھیں گے ہاں سب جھوٹے باتیں ہیں. مگر پھر عیسیٰ کی دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ کی دلیل ہے وصیت داؤد علیہ السلام جس میں لکھا ہوا تھا کلیئرلی. تو دلیل قیامت تک کے لیے دلیل ہوتی ہے. معجزہ کل آپ نے دکھایا، آج ثابت ہو گیا وہ سائنس سے کیسا کیا گیا. معجزہ کا مطلب ہے عاجزی عقل. عاجزی عقل اس وقت تک ہوتی جب تک آپ کی عقل میں وہ بات نہ آئے. جس دن آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ معجزے کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، اس وقت عاجزی ختم، معجزہ ختم. جو چیز ختم ہو جائے وہ دلیل نہیں بنتی. لہٰذا جو دلیل ہے وہ دلیل ہی رہتی قیامت تک. قیامت بھی آ جائے تو ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں لکھا تھا کہ وصیت محمد میں لکھا ہے 12 امام 12 مہدی، آپ نے کیوں نہیں مانی؟ یہ ہو گئی محکم دلیل جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی. رسول خدا بولیں گے عیسیٰ کرسچینس کو کہ تمہارے پاس یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے، تم نے کیوں نہیں مانا؟ یہ ہو گئی دلیل. اور اسی طرح جب یہودی پوچھے گا تو یہودی کے سامنے آئے گا عیسیٰ کی دلیل، اور اسی طرح ابراہیم کی دلیل آئے گی ہندوؤں کے سامنے جو انہوں نے ابراہیم کو تک نہیں مانا. تو اس طرح سے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے وہ جو حق پر باقی رہا. تو سر مہربانی، تو اس کے مطابق جیسے کہ آپ نے کہا توسی نے لکھ دیا، بار ایک سیکنڈ دے دیں کہ توسی نے لکھ دیا. میں اصل میں تھوڑا سا ایک اصول طے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر تو قاضی نور اللہ شوستری نے ایک اور بات لکھ دی ہوتی، لڑ سے کہتے ہیں کہ جی ہفتے میں 2 جمعے ہوں گے، جنرلی فار دا سیک آف آرگومنٹ کریٹ کر رہا ہوں، یہ بات ہے نہیں. تو قاضی نور اللہ شوستری نے کہتے جی جمعے کے دن ہم 2 جمعے پڑھیں گے ہر دفعہ، ایک غیبت میں ہونے کی وجہ سے اور ایک احتیاط والی. تو اب ان کی بھی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ یا ہم اس کا کوئی تواتر دیکھیں گے کہ بھائی قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقاموں نے یہ بات کہاں سے لی ہے، اس کا ریفرنس کیا، اس کا سورس کیا کہتے ہیں صاحب؟ مختصر بات کریں تاکہ میں مین کوشچن رکھ دوں آپ کے آگے. دیکھیے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وصیت ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لہذا اس وصیت اس کا کوئی تواتر ہی نہیں ہے. دیکھیں چلے میں اور بول دیتا ہوں، نہ شیخ مفید نے اس کو لکھا نہ کلینی نے. دیکھیے تواتر اس کے موجود فی المعنی ہے، تواتر فی لفظی نہیں ہے، تواتر فی المعنی ہے. نہیں یہ تو اب میں بھی نکال دوں گا، میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا. تو اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں نا بھائی، آپ سوال پوچھے تو مجھے جواب تو دینا دیجیے. میں تواتر فی المعنی میں کیسا بول رہا ہوں؟ جی یہ میرے ہاتھ میں ہے عیون الاخبار رضا. اس میں میری جان کے مالک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو نصب باندھ رہے ہیں امام میری جان کے مالک امام رضا کے اوپر. کہیں تو میں بھی کھول کے آپ کو کیمرے پہ دکھا دیتا ہوں. قرآن کی 2 آیتیں رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی شہادت نہیں چھپائی اس کے علاوہ. تو اس وقت جو انہوں نے خود وصیت کی براہ راست، اس وصیت کو تو آدم سے جب باب منصر آپ کو بار بتا رہے ہیں کہ سر کسی امام نے تو اس وصیت کو جو ہے دلیل امامت کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا. تو جب نہیں کیا تو پھر لکھی ہو کہ نہ لکھی ہو میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس پہ کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ نا کہ اگر 12 ائمہ میں سے کسی نے بھی اس والی وصیت کو دلیل امامت، اپنی دلیل امامت پہ، اور لفظ بھی آپ کے لیے آسانی کرتا ہوں، حتمی دلیل امامت کی طرف اگر پیش کیا ہو تو یار کاظمی سید آسان کر لیں، آپ سرکار حنفیہ کا ان سے پوچھیں کہ سرکار حنفیہ کے متعلق کیا وہ امام سید الساجدین علیہ والسلام حجر اسود کے پاس لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے؟ سمپل سوال کریں. سر جی اہل بیت نے اہل بیت کو سر جی معجزہ دکھایا ہے کہ میں ہوں. صحیح. میرا سوال سمپل ان سے یہ کریں کہ ان سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ بات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سرکار حنفیہ کو امام سید الساجدین علیہ والسلام حجر اسود کے پاس لے کے گئے تھے؟ یہ کیا کہتے ہیں، یس یا نو؟ جی سر بھائی روایت ہے یس یا نو، گئے تھے یا نہیں؟ آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں بھائی. میں سمپل پوچھ رہا ہوں، میرے لمبی بات نہ کیا کریں. میں سمپل پوچھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ سے، یس گئے یا نہیں گئے؟ جی وہی چیز کے لیے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر دیا، کم از کم آپ او بھائی خدا کے بدے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہم اسی لیے تم کو دوبارہ رپیٹ کروا رہے ہیں کہ اگر وصیت پر بات تھی تو امام سید الساجدین علیہ والسلام نے وصیت نکال کے سرکار حنفیہ کے سامنے کیوں نہیں رکھ دی؟ حجر اسود کے پاس کیوں لے کے گئے؟ کاظمی سید پوائنٹ سمجھ آیا؟ سر جی صاحب وصیت دکھا دیتے، باتیں ختم ہوتی، بس بات ختم. مگر بات ساری وصیت کی تھی. وہی تو کریں.
वही तो करे। अब आगे पॉइंट सुनो, काज़मी सैयद, देखिए इसमें तो आप सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन हनफिया नाम ले रहा हूं, आप कम से कम इमाम हदीस को हसन अलैहिस्सलाम की इमामत पर सरकार हनफिया को इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवाह बनाया है। खुदरत रखने वाला अली को वसीयत रसूल अल्लाह से मखसूस किया और उसमें जो लिखा है वो उससे जुड़ा हुआ है। बस अल हसन और अल हुसैन ने इसका इकरार किया और फिर ये वसीयत अल हसन के पास थी और फिर अल हसन से अल हुसैन के पास आई, यहाँ तक कि ये बात अल हुसैन तक आ गई और इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये उसी के लिए है। बस अली इब्न अल हुसैन ने फिर इसका दावा किया इस कुरान की इस आयत से, और रिश्तेदार आपस में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे के ज्यादा हकदार हो। बस अली इब्न हुसैन के बाद से किसी को नहीं जाएगी ये वसीयत, अली इब्न हुसैन के बाद किसी को नहीं जाएगी। भाई मेरी लानतुल्लाह अला खलाम ज़ालिमीन, इमाम की हदीस पढ़ते वक्त कम से कम सुन लो आप लोग। तो अंसार भाई, सरकार हनफी वाली और मेरी जान के मालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इस वाक़े को, अब इसके ऊपर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग सर बनती है? अगर आप काइंडली बयान कर देंगे तो मेहरबानी होगी कि वसीयत की मौजूदगी में और घर की बात हो रही थी, उसकी वजह क्या बताइए। हमारे पास ये लिखा हुआ है कि उसकी वजह ये थी जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम क़ैद में मौजूद थे, उस वक्त ये दावा इस वजह से किया गया था ताकि उनकी जान बच जाए। नहीं, और जब वापस आए सबके सामने ये बात साफ हो गई और मोहम्मद हनफिया इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के ऊपर विलायत पर कायम होकर इस दुनिया से गुजरे हैं। तो आपके मुताबिक इमामत का झूठा दावा भी किया जा सकता है? जी नहीं, वो उन्होंने इमामत का दावा नहीं किए थे। अभी तो आपने सर आपने यही कहा कि वो गए, वो उनकी जान बचाने के लिए, मगर इमामत का नहीं। जैसे कि मूसा तो इमाम, तो आपके मुताबिक सर इमाम जान बचाने के लिए तकय्ये में भी जा सकता है? मतलब आप कहाँ ले जा रहे हैं इन बातों को? बड़ी अजीब बातें हैं ये। तो सीधे से क्वेश्चन है कि भाई जब काबे वाले वाक़े को आप स्ट्रेट अगर हेड ऑन ले लें तो मेहरबानी होगी आपकी कि क्या मेरी जान 2 पॉइंट और नोट कर लें, 2 पॉइंट और ऐड कर लें। ये तो सरकार हनफिया का वाक़या है ना जी सर जी। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कासिम इब्न मूसा क्या थे फिर? काज़मी सैयद आप सवाल सुने। अब सवाल ये है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक भाई है जिनका नाम अब्दुल्ला है। जी सर जी। उसने इमामत का दावा कर दिया। सही। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अगर इनकी बात सच्ची है, फकत दलील वसीयत होती है, तो क्या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्दुल्ला के सामने वसीयत को पेश किया या आग में गई? सिंपल सवाल। आग में तीनों होते हैं। सवाल इनसे मेरा आपने करके जवाब लेना है। जी सर। अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। इल्म जो है ना वो भी दलील होती है। तीनों चीजें दलील होती है। नस ये कि आदम हुज्जत है, परचम जो कि निजाम आदम, और तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। आप जवाब नहीं ले रहे, वो आगे पीछे जा रहे हैं। सिंपल जवाब लेंगे, सिंपल बात। अंसार भाई इसी पे आएंगे ना, वही रास्ता है ना। आदम नहीं, बात ये क्वेश्चन इतना था कि जनाब अब्दुल्ला ने जब इमामत का दावा किया तो मेरी जान के मालिक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत क्यों नहीं पेश की? ये आग वाला मामला क्यों किया? जनाब अब्दुल्ला वसीयत सामने रख देते। जनाब अब्दुल्ला किसकी बात कर रहे हैं आप? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई की, अब्दुल फतह। आपने वाक़या पढ़ा हुआ है? अब्दुल फतह इस्माइल एक भाई थे जो इंतकाल हो गया था, राइट? ये हालत है इनकी, इनको ये भी नहीं पता। नहीं, वो और कर लेते हैं। वो और देखिए, इस्माइल एक है, अब्दुल फतह एक है, जो इस्माइल के भाई थे। उनकी बात करें आप? मैं नाम बता रहा हूँ, अब्दुल्ला कह रहा हूँ, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई फतह। जी इमाम जी। और जो जहन से सही नहीं थे, वो बात ये है कि वो जहन से सही भी नहीं थे। जो वाकया लिखा है मैं वाकई उसी की बात कर रहा हूँ। मैं यार क्यों झूठ बोलते हो? अपने सच बात को सच्चा बनवा लेंगे सर जी। वो असल में हर बात में आ गया, मतलब जो जेन से सही नहीं होगा उसको तो फिर लाजमी मुआवजा देना पड़ेगा ना। मतलब ये तो फिर असूल तय हो जाएगा। तो ये असूल तय हो जाएगा ना अगर जेन से सही नहीं होगा। अब आ जाते हैं वापस। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कहा मैं इमाम हूँ, बताएं इमाम ने वसीयत क्यों नहीं दिखाई? बिस्मिल्लाह। भाई आपको कैसे मालूम कि नहीं दिखाई? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं दिखाई वसीयत? कहाँ लिखा हुआ है वसीयत नहीं दिखाई? अब मुझे दिखाई ना इमाम ने वसीयत दिखा दी। आप इतनी बड़ी तहमत लगा। यहाँ पे मेरे पास सामने लिखा हुआ है कि अल हुसैन ने उसके बारे में इकरार किया और आप बोल रहे हैं कि वसीयत नहीं दिखाई।
आप खुदा रेफरेंस के के साथ बात बंदर, कर रहे हैं, मैं ओ क्यों रेफरेंस झूठ के साथ बात कर रहा क्यों हूँ। झूठ बोलते हो, क्यों झूठ? मैं सारी किताबें खोल के अभी रख दूंगा सामने, पेज 207, मैं सारी किताबें खोल के सामने रख वॉल्यूम दूंगा। 1 पेज 207 में लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन ने वसीयत दिखाई, और आप बोल रहे हैं कि वसीयत नहीं दिखाई। तो आप रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं या मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ? दिखाएं, किताब खोलें जी, कौन सी किताब है जी? चलें जी, अब मैं आ गया हूँ किताब वाली, मैं हालांकि इस काबल नहीं था, लेकिन चलें आ जाएं, खोलें किताब जी, कैमरा इनका ऑन करें जी। देख लीजिए आप किताब इलल शरा, किताब खोलिए, खोल के देख लीजिए आप। अभी खोलते हैं जी, मसला कोई नहीं, सबके सामने आ जाती है जी। मैं पढ़ रहा हूँ, कम से कम जब तक तो सुन लीजिए। अब अब्दुल्ला फरमाते हैं, अल्लाह आली मुकाम और कुदरत रखने वाला ने अली को बोलें वसीयत जी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस किया, और उसमें जो लिखा है वो उससे जुड़ा हुआ है। बस अल हुसैन ये किताब और खुल अल गई है जी। हुसैन, देखो बीच में कम से कम ओ भैया, जिसको माइक आप बंद करो, किताब मैं खोलिए, किताब किताब मेरे कैमरे पास का जो लिखा हुआ है मैं सिस्टम पढ़ रहा ऑन हूँ सामने, करें, सईदा कैमरा मेरे पास सिस्टम। नहीं खुलता है यहाँ पे। सर जी इस पे कैमरा ऑन नहीं होगा वो सर। सर जी मैंने सेटिंग ऐसी रखी हुई है ना जरा, वो हिफाजती इकदाम में कि हमने कैमरा का सिस्टम ही उसमें बंद खत्म किया हुआ है। अब क्या हाल होगा इसका? हमारा मसला ये है सर जी। मैं सईदा से पूछ लूं, अगर आप अगर टेम्परेरी भी पढ़ खुल दें, सकता है तो मसला कर नहीं दें। है, पढ़ लें, भाई अंसार भाई वो को सब पढ़ने बात दें। की बात है, कम से कम हदीस पढ़नी इनको तो बोले हो। चैप्टर बताएं, मैं ताकि इधर से हदीस खोलूं। किताब इलल शरा वॉल्यूम 1 पेज ओके। 207, टॉपिक नंबर है 156 156 जी। एक मिनट, 156 जी। वो सबब जिसकी बुना पर इमामत नस्ल इमाम हुसैन अस्सलाम में आई, ये वाला रिवायत है भाई, चैप्टर 156 आपने बोला है ना? जी जी जी, चैप्टर तो ये 156 रिवायत है 156 जो अब्दुल्ला है, अली इब्ने अय्यून से, जिसने कहा, मैंने सुना अबू अब्दुल्ला फरमाते हैं, अल्लाह आली मुकाम और कुदरत रखने वाला ने अली को वसीयत रसूल अल्लाह से मखसूस किया, और उसमें जो लिखा है वो उसे जुड़ा हुआ है। बस अल हसन और अल हुसैन ने इसका इकरार किया, और फिर ये वसीयत अल हसन के पास थी, और फिर अल हसन से अल हुसैन के पास आई, यहाँ तक कि ये बात अल हुसैन तक आ गई, और इस पर कोई दो राय नहीं कि ये उसके लिए है। बस अली इब्न हुसैन ने ओ फिर खुदा इसका के बंदे, दावा हमारा किया। बात क्या चल रही है? तुम जा किधर रहे हो? मैं एक सवाल जाना कर नहीं, रहा तुम कम हूँ से कि कम इमाम पूरी हदीस तो पढ़ने दो कम से कम, उसके बाद बात करो तुम जो ओ बात करना खामोश, है। ये धोखा ना करो लोगों के साथ, वो सारी हदीसें मेरे हमारे भाई, पास क्या मुझे मौजूद यहाँ हैं। पे मुकम्मल धोखा हदीस ना पढ़ी करो, जाने धोखा ना करो। अंसार भाई अपनी भाई आवाज माइक ठीक बंद रखें। करेंगे, मैं कम से कम हदीस तो पूरी पढ़ लूं। धोखा नहीं, ना आप करो, इखलाक से धोखा ना बात करो, करें, धोखा ना करो। अंसार इखलाक साहब, से बात करें, अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो यहाँ से आज कुछ लेके जाएंगे, जी ये आप याद इखलाक रखिए। से बात करें। हाँ जी, अगर पहली अच्छे बात तरीके तो से ये बात है, करेंगे जाने दे तो उसको। आपको पता नहीं है पहली कि बात आप ये किस झूठ नशिस्त बोल पर रहा बैठे है। हैं। सवाल ये है, मैंने सवाल ये किया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। ये दोबारा रवायत सुन ले। पहली रवायत मैंने पेश की जो है वो की है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम अब्दुल्ला है। वो वाकया अलग से था, तो इन्होंने वहां झूठ बोला कि वो पागल था जिसने ये दावा किया था। ये इनकी मनगढ़ंत कहानी थी। तो मैंने कहा अभी इनको दूसरी तरफ लेके जाता हूं। अब मैं दूसरा अब्दुल्ला लेके आया जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा है, और ये रवायत असूल काफी की रवायत है। शायद आप में से किसी भाई ने पढ़ी हो। मिस्टर भाई, आपने पढ़ी हुई है असूल काफी वाली ये रवायत? नहीं, मुझे याद नहीं थी। जी, ये असूल काफी की रवायत जो उनको इमाम, सर जी उनको उठा लें, लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर हाँ उनको वो भले उठाएं, पहले मेरा सवाल सुन तमीज लें। तरीके से बात करते हैं, बिस्मिल्लाह, हाँ, उनको सवाल समझाएं। मेरा सवाल ठीक क्या है है? मासूम भाई, जो किया आपने। हमारा हम ये सवाल नहीं कर रहे कि वो वसीयत मुंतकिल हुई या नहीं। ये हमारा सवाल नहीं, क्योंकि आपको पता है कमालुद्दीन व तमामुल नेमत से वो पूरी वसीयत जो है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और इमाम कायम आले मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंची है, मैंने पूरी आपको खोल के दिखाई हुई है। उस पर तो मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत पर दावे इमामत कर दिया। दोबारा सवाल सुन लें ताकि आपको पता चले मेरा असल सवाल क्या है। उनको सवाल ही नहीं पता चला मेरा सवाल क्या कर रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत जब शुरू हुई
इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे अब्दुल्ला नाम के उसने दावा इमामत कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ। तो मैंने सवाल ये किया कि अगर दलील फ़कत वसीयत है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के बेटे अब्दुल्ला के सामने वो वसीयत पेश करके दलील कायम की या इसके अलावा अपनी इमामत पर दलील कायम की? ये मेरा सवाल था। जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास वसीयत मौजूद थी और अपने भाई अब्दुल्ला के सामने वसीयत को पेश करना अगर फ़कत वो दलील थी तो इमाम ने आग में क्यों खुद को रखा और उसको हुक्म दिया कि आग में जाओ? ये पॉइंट है काज़मी सैयद। ये था मेरा सवाल। वो वसीयत मुंतकली पर ले गए हैं, मेरा सवाल मुंतकली पर था ही नहीं। सर जी अब यही है कि हेड ऑन और बराह रास्त तो एक सवाल का भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं इसको बराह रास्त जवाब देने का कोई सिलसिला उनके पास बनता ही काज़ी नहीं। साहब दलील तो बहुत बड़ी रखी है सैयद ने कि अगर वसीयत काफ़ी थी तो ये आग वाला मामला क्यों हुआ और वो पत्थर वाला बहुत मामला बड़ी क्यों हो, हुआ? बिल्कुल जी, वो बहुत बड़ी मेरी दलील है जान सैयद का ने मालिक रखी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली बात हो गई। ये सारी या बातें किस लिए हो रही हैं? घर की हिजरत बात है ना। सलाम किया, अगर दलील सारा कुछ, अगर वसीयत सारा कुछ है जो तो हिजरत बात पे असल जाने में की जरूरत है। वो बाबेमान सर बात कर रहे थे और ना वो जो बात करे ना उसमें एक नए नुक्ते दे रहे हैं। वो कहते हैं जो दिमाग से ठीक नहीं थे, मैं उसको नहीं कहा बिल्कुल सही है। तो जो दिमाग से नहीं होगा फिर इमाम का काम है कि उसको मुआवजा भी दे। तो फिर अहमद अल हसन ने मैं तो रोज कहता हूँ कि मैं पागल ही हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, मुझे कौन सा मुआवजा देगा वो? तो जो बात वो कर रहे हैं उसमें एक झोल वाज़ेह नजर आ रहा है। जी तो हेड ऑन विद स्ट्रेट वो आंसर ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब क्या अच्छा बात कर सकते हैं? काज़मी सैयदी जैसे बाब इमाम सैयदी ने जो सवाल उनसे किया था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर दलील क्या है, सबूत क्या है, तो जो सबूत और जो बुरहान और जो दलील कुरान करीम ने यहाँ पर कायम कर दी ना, सूरह रात की आखिरी आयत में फरमाया कि ए रसूल, ये कुफ़ार कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो इनसे कह दीजिए कि